श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर शोभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुर की पावन अमृतमयी बाणी दे अंदरों संध्या वेले दे ना पावन दीवाना अंदर हर जस अमृतमय बाणी दे कीर्तन, सतगुर की वडियाई, सतगुर की कीर्ति, गुरु सवारियों पासों कीर्तन के रूप में आप जी सरवण कर रहे सो। साध संगत जी पिछले समय तो लेकर के यत्न किया है आप संगत के नाल लड़ीवार कुछ बाणियां जड़ियां खास अमृत बाणी विचों साडे ध्यान गोचरे हुंदियां ने, उन्हां दी अमृत विचार आप संगत के नाल इन्हां दीवानां विच कीती जाए, ताकि वो अमृत बचन जो असी बहुत बारी पढ़ते ते सुनते हाँ, वो अमृत बचन साडे जीवन का आधार बनन, साडे जीवन का आसरा बनन, सहारा बनन। पर यह दुखांत है साडा बहुत बड़ा कि असी होर उपराले करन दे लई ते हर वक्त तैयार रहते हैं, जिन्हों साहिब जी भी बाणी विच कहते ने, बुढ़े बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, चंगियाई आलक करे बुरियाई होए शेर, नानक अज कल आपसी गाफल फाही पेर। ये मनुख का एक सुभाव ही है, इंज समझ लो भी बचपन तो लैके जो इन्हों चंगे काम लई प्रेरणा दी जाए ना, तो सब कहते हैं उस काम विच आलस करता है, और बुरा काम करने लई इनू कहना नहीं पैंदा, वो बिना कहे ही संसार दे विच करी जा रहे हैं। इन्नी बुराई साडे समाज विच है। तुसी कदी किसी नूं सुनिया कहंदे होया भी तू आ बुरा काम कर? कदी किसी स्कूल दे अंदर कदी किसी टीचर ने एक गल बच्चियों नूं पढ़ाई होवे भी आ बुराई आ बुरे काम समाज विच करने चाहिए? नहीं। माँ बाप भी बच्चियों नूं चंगियाइयां लई प्रेरदे ने, स्कूल विच टीचर भी बच्चियों नूं चंगे कामां लई प्रेरदे ने। समाज का हर रूल हर रेगुलेशन जिहड़ा है वो चंगे कर्मां लई बणिया, पर ध्यान दिओ संसार विच बुराइयां फिर भी बहुत ने, उन्नियां चंगियाइयां नहीं जिन्नियां बुराइयां ने, क्योंकि चंगियाई भी उद्यम करना पैंदा है, बुराई भी उद्यम नहीं करना पैंदा। बुराई अपने आप ही जीवन के अंदर किसी ना किसी पासों आ जाती है, उनदे ते सिर्फ पहरा देना पैंदा है, उन्हें रोकण दे लई। जिवें एक सियाणा जिमींदार वो जो फसल बीजदा है ना, तो समय समय ते अपनी बीजी हुई फसल की परवाह करता है, उन्हें ध्यान गोचरे रखता है, वो नितां प्रति वेखदा है मेरी बीजी हुई फसल के अंदर किते कोई गंदगी पैदा तो नहीं हो गई। इसी तरह साध संगत जी जिहड़ा साडा जीवन है ना, इहदे विच सानूं चंगे गुणां दे राहीं ये गल वेखनी पेगी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। आओ सतगुर की पावन बाणी के अंदरों ये जो शब्द श्लोक आप जी ने श्रवण किया है बाबा फरीद साहब जी की मुबारक रचना तो उच्चारण किया है और यत्न करांगे जिवें जिवें सबब बनता है बाबा कबीर साहब जी के पावन श्लोकों विचों बाबा फरीद साहब जी की मुबारक रचना तो उच्चारण किए नामृत बचना विचों एक या दो श्लोक उन्हां दी विचार आप जी नाल कीती जाए। पर सच ये भी है साध संगत जी जे असी गुरु घर बनाए ने जे गुरु घर में डोनेशन देने दान देने ते गुरु घर में बह के सुनना ते पढ़ना ते अपने आप को परखना ये भी साडा ही कर्म है, किसी होर ने नहीं करना। पर बड़ी हैरानी होती है एक समा सी जिहड़ा पैंडमिक का जो पिछे निकले उस समय अंदर एक मजबूरी सी हर बंदा घर विच बैठा होया सी पर ख्याल करियो अज तो मजबूरी नहीं है ना साडी सोचना पएगा भी शायद असी आलसी तो नहीं हो गए ज़्यादा किते ऐसा तो नहीं भी संसार के आलस ने सानू अपनी गलवकड़ी विच लै लिया सानू खाना पीना हसना सोना ये गल्लां ते चेते रह गईयां ने किते ऐसा तो नहीं भी जिहड़ा गल सानू चेते रखनी चाहिए सी वो विसर गई है साडे जीवन विचों। खैर बाबा फरीद साहब जी की अमृत बाणी का पहला श्लोक है बाबा फरीद साहब जी वो शख्सियत ने जो सी 15 भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी के विचों पढ़ते हैं ये भी जानना बड़ा जरूरी है साध संगत। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की अमृत बाणी के अंदर 35 महापुरखों की बाणी है 35 उनके विचों 15 भगत ने जिन्हां 15 भगतां दे विचों बाबा फरीद साहिब जी वो भगत ने जिन्हां दी अमृत बाणी भगत कबीर साहिब ते भगत नामदेव तो बाद सब तो ज़्यादा बाणी है। 3 भगत ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो ज़्यादा है। 4 भगत, एक भगत कबीर साहब जी, दूसरे भगत नामदेव जी, तीसरे बाबा फरीद साहब जी ते चौथे भगत रविदास जी। इन्हां दी बाणी सब तो ज़्यादा है भगतां दे विचों। बाकी जिन्ने भगत ने किसी दे 2 शब्द ने, किसी दे 4 शब्द ने, किसी दे 6 शब्द ने। और भगत सूरदास जी उन्हां दी सिर्फ इक्को ही पंक्ति है, सिर्फ इक्को ही पंक्ति। और एक पंक्ति धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं इन्नी चंगी लगी कि सतगुर ने उस एक पंक्ति दे नाल अगे पूरा शब्द उस एक पंक्ति नूं आधार बना के अपना उच्चारण किया। पर उस एक पंक्ति ने बाबा सूरदास जी नूं, भगत सूरदास जी नूं धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे अमृत बाणी दे अंदर, गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे अंदर एडा वड्डा दर्जा दवा दिता उस एक पंक्ति ने। ताई दे गुरु अर्जन साहब कहते हैं किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना पावे। बाबा फरीद साहब जी का जन्म 1173 ईस्वी का मन्निया जाता है। और बाबा फरीद साहब जी इन्हां दे माता का जिहड़ा नाम सी वो इतिहास दे विच जदों असीं पढ़दे हां, खास करके बहुते स्रोतां दे विच बाबा फरीद साहब जी दे परिवार या उन्हां दे ज़्यादा पिछोकड़ का जिक्र सानूं नहीं मिलता। पर बाबा फरीद साहब जी का जिहड़ा जीवन है सच विच ही बड़ा अबोलोक है, क्योंकि इन्हां नूं गंज शक्कर करके भी इतिहास विच याद किया जाता है। बाबा फरीद साहब जी की माता का नाम बीबी मरियम सी। इन्हां दे पिता जी का नाम जमालुद्दीन, शेख जमालुद्दीन करके। और बाबा फरीद साहब जी अपने माता पिता की तीजी संतान सन। शेख जमालुद्दीन के घर में 3 लड़के ते 1 लड़की सी।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਫਰੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਮਾਲੂਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਕੋਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੋਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਜੂ ਸਾਜਦੇ ਨੇ। ਉਜੂ ਸਾਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਨਾ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਇਹ 5 ਪੈਰ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਇਹ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਬਰੀ। ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ, ਚੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਨ ਵਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਸਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਐਸੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਾਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਵਿਆਹਣਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਾਕ, ਉਹ ਲਗਨ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਹੇ ਸਨ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੱਤ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗ, ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ। ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ, ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਕਲ ਮੌਤ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਦਨ ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ। ਜਿਦਨ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ, ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ। ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 184 ਜੂਨ ਉਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੌਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਦਾ ਕਰਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕੜਕਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ,
जिवें बच्चे बच्ची का विआह होया ते जिहड़ा साहा लिखिया गया, पातशाह कहंदे ने हुण वो साहा बदलिया नहीं जाता। ध्यान देना, कितनी सोहनी एग्जाम्पल है। सतगुर ने संसार की खुशी के विचों सानू जीवन का नुकता दस दिता भी जिवें बच्चे बच्ची का विआह होया, साहे की चिट्ठी लिखी गई तो हुण मोड़ी नहीं जा सकती। सतगुर कहंदे ने जिहड़ा समा मुकर्रर हो गया हुण भी वापस नहीं हो सकता। हुण तू जिन्ने मर्जी जतन कर ले। बाणी विच बचन भी आंदा है, बाबा फरीद साहब कहंदे ने अमर सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम देना, क्या तय खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फरमान दरगह का आया, चल भाई हुण तेरा समा आ गया है। बंदा को बड़ा सियाना सी कहंदा, करूँ अरदास काम किछ बाकी, लेहो निबेर आज की राती। जिहड़ा लैन आया ना उन्होंने कहंदा मेरे को माया बड़ी है, मेरी गल मन, मैं चले जाना, मेरी माया पिछे किस काम दी, जे मेरी गल मान ले तो मैं सारी माया तेनू दे देंगा, मैनू एक दो रातां होर रहन दे। अगों जिहड़ा लैन आया उस कहंदा भाई तेरी माया इत्थे चलदी, तेरी माया रब दे घर नहीं चलदी। ख्याल करो इंडिया की करंसी अमरीका लैके चले जाओ चलेगी। सतगुर कहंदे ने ये ते मालक दे घर विच जिहड़ी चलनी है ना चीज़, वो है परमात्मा दे नाम दा सिमरन। ये पूंजी है, इनू सतगुर ने तां ही बाणी विच पूंजी आख्या, चंगे गुणां दी चंगे अमलां दी पूंजी। हुण बाबा फरीद साहब कहंदे ने जिंद बौटी, ये साडी जिंद बाबा फरीद साहब कहंदे ने वोटी की तरह, मरण वर मौत लाड़ा है। जिंद वोटी है, मौत लाड़ा है, लै जासी परनाए। तो कहंदे ने इस लाड़े ने ना इस जिंद वोटी नूं ब्याह के लै जाना। परनाए का मतलब होंदा ब्याह के, इन्हें नूं ब्याह के लै जाना है। कहंदे ने आपन हथी जोल के, जोल के का मतलब होंदा है तोड़ के। हुण बाबा फरीद साहब कहंदे ने जदों इस जिंद ने हुण अपने हथी तोरी गई, हुण कहंदे ने जदों जोल के अपन हथी जा रही है, कह गल लगे ताए, हुण किंदे गल लग के रोएंगे। बच्ची सहुरे घर जा रही है, अपने माँ दे गल लग के रो रही है, प्यो दे गल लग के रो रही, जिस घर विच मैं इन्ने साल रही हाँ, हुण मैं उस घर तो अपने पति दे अपने घर वाले दे लड़ लग के उस घर जा रही हाँ। तो बाबा फरीद साहब कहंदे ने मैनू ये दस है मेरी ये जिंदे, जदों मौत लाड़ा तेनू ब्याह के लै गया, तू किंदे गल लग के रोएगी, तू किंदे गल लग के। सतगुर कहंदे ने वालो निक्की पुरशलात, पुरशलात कहंदे ने पुरसिरात, ये इस्लाम के अंदर शब्द है। कहंदे ने भी बंदा जो रब के घर जाता है ना, रस्ते में एक पुल आता है, वाल तो भी बरीक पुल है जिन्होंने पुरशलात आख्या जाता है। उस शब्द में बाबा फरीद साहब ने आख्या पुरशलात। कहंदे ने आ वालो निक्की, जिहड़ा सुनिया सी भी वाला तो निक्का है, बरीक है। बाबा जी कहंदे ने कन्नी ना सुनियाए, जिहड़ा पहलों सुनिया सी कन्ना नाल भी नहीं, वाला तो बड़ा बरीक है। कहंदे ने वालो निक्की पुरशलात कन्नी ना सुनियाए, फरीदा कीड़ी पवन दई। इत्थे शब्द कीड़ी नहीं हैगा, किड़ी है, किड़ी। कक्के नूं सिहारी है, बिहारी नहीं। जे कक्के नूं बिहारी होएगी फिर पढ़ांगे कीड़ी, तो कीड़ी का मतलब हो जाएगा आ जिहड़ियां कीड़ियां असीं वेखदे हां, ये तो किड़ी शब्द है। किड़ी का मतलब होंदा है रोला, बोलना, आवाज़। बाबा जी कहंदे ने वेख तेनू आवाज़ां पै रही ने, पर खड़ा ना आप मुहाए। इस मनुखी जामे विच खड़ा होया में ठगिया ना जा, लुटिया ना जा, जाग लै। तेनू आवाज़ां पै रही ने, चारे पासों तू आवाज़ां सुन रहा है। कदी किसी की आवाज़ सुन रहा है भी अज वो चला गया, कदी किसी की आवाज़ सुन रहे हैं। पर सच है बंदा अंदरों इन्ना कु निमानता विच चला गया है, किसी की मौत ते खड़ा होया भी उत्थे संसार दीयां गल्लां करी जाता है। मैं वेख्या है परिवार वाले शमशान घाट विच विरलाप कर रहे होंदे ने, इंसान दो दो चार चार दियां टुकड़ियां विच खड़े अपने बिजनेस दीयां गल्लां करी, उत्थे भी व्यापार करी जा रहे हैं। किन्नी कमाल दी गल है। सतगुर कहंदे ने घट तो घट इत्थे आके ते सच वेख लै, जे इत्थे आके भी सच ना वेख्या तो कित्थे वेखेगा। उन्हें बाबा फरीद साहब कहंदे ने खड़ा ना आप मुहाए, इस जीवन दे विच खड़ा में ठगिया ना जाई, जाग लै। ये पहला श्लोक है बाबा फरीद साहब जी का, जिंदी आपां जो विचार कीती है। गुरु कृपा करन अपने नामृत बचनों को समझण दी दात अपने चरणों विचों